नमस्कार बंधुगण आमे आज से अधूरा रही से प्रसंगटी को पुणी पढ़ा रस आमे पूर्व भागरे आमे पढ़ी आमर रसर स्वरूप रस तत्व संबंध रे किए कौन मत देइचंती रस तत्व विषय किए आलोचना प्रथमे करथिले सेमानंक विषय आमे पढ़ी एवं द्वितीय भागरे आमे पढ़ा रस निष्पत्ति। देखु प्रथमे आम ये रस निष्पत्ति पढ़ा पूर्वर आम पूर्व भाग में जहाँ पढ़ी रस संबंध में टिके आलोचना करने। आम पूर्व भाग में जहाँ पढ़ी जो रस तत्व अच्छी जो रस तत्व सृष्टि है रस संबंध में प्रथमे किए प्रकाश करते रस तत्व विषय किए आलोचना करते प्रथम थर पर आम देखिले जे इतिहास दृष्टि देखा गले जे थिले कि नंदिकेश्वर थिले प्रथम प्रवक्ता किंतु सी जो पूर्णांग कृतिटे लिखिथिले से कृतिटे दुष्प्राप्य थिला अर्थात भलसे आमको मिल पार नथिला तेणु आमे तांको प्रथम प्रवक्ता मानि नाही। प्रथम प्रवक्ता आमे मानिछे नाट्यशास्त्र जो रचयिता थिले भरत मुनि तांको आमे प्रथम प्रवक्ता बोली मानिछे। यहाँ पर सी भरत मुनि तो प्रथम शताब्दी सी लिखिं जहाँ भी प्रकाश कर तेणु आम प्रथम प्रवक्ता बोली कहले तापरे अनेक अनेक जते कि साहित्यकार अच्छा समस्ते किसी ना कि रस तत्व कहीं कौन मत देइचंदी किंतु ता मध्य सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता बोली आम कहले विश्वनाथ कविराज को। से विश्वनाथ कविराज जो साहित्य दर्पण रचयिता विश्वनाथ कविराज थिले सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता रस तत्वर। से रस तत्व आम पढ़िया पाई चारि प्रकार भाव विषय कौन कौन ना स्थायी भाव विभाव विभाव भितर आमर दुई प्रकार विभाव थिला आलंबन विभाव आ गोटे हूँ उद्दीपन विभाव से भाया ता भितर थिला अनुभाव आउ संचारी बा व्यभिचारी भाव ये चारि भावर संजोगरे कौन होता रस सृष्टि होता बा रस निष्पत्ति होगापाई ये चारोटी भावर संजोग आवश्यक थिला आमे पूर्व भाग में पढ़ी। बर्तमान एवं तापरठू स्टार्ट करवा आमे वर्तमान पढ़ा रस निष्पत्ति संपर्कीय मतवाद पढ़ा। देखु रस निष्पत्ति संपर्कीय मतवाद आम आज पढ़ा जाऊे। प्राच्य आलंकारिक मानक मध्य रस निष्पत्ति संपर्क में नानादि मत पार्थक्य थिबारु सेमानकर सृष्टि विभव में जना जाए। आलंकारिक भट्टलल्लट श्री शंकुक भट्टनायक और अभिनव गुप्त आदि रस निष्पत्ति संपर्कीय मतवाद एवं भी पाठकों मन में अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करे। एमानक द्वारा प्रचलित रस संबंधी चारिटी मतवाद को प्रसंगक्रम एठारे आलोचना करा जाए। देखु ना ये जो रस निष्पत्ति संपर्क में मतवाद माने अच्छा आम मन में गोटे प्रश्न आसुव कि रस निष्पत्ति माने कौन आमे रस निष्पत्ति माने कहू यार अर्थ हो पार जे अभिव्यक्ति बा एक्सप्रेशन जिते कि रस निर्गत हुए गोटे काव्य बा कवितारू रस निर्गत हुए से रसटा को आमे उपभोग कलापर कौन हुए किसी ना किसी अभिव्यक्ति आसे आम भितर बा गोटे एक्सप्रेशन आसे मनकर आम हास्य रस उपभोग कले कौ गोटे कथारू कि काव्यरू से आमर कौन आसे गोटे एक्सप्रेशन देखो आम हसिला भाई आम मुहर चमक आसी जाए हसबार तो सहीटा गोटे से आम कह रस निष्पत्ति जो अभिव्यक्ति बा एक्सप्रेशन अच्छी आम कहे रस निष्पत्ति। से जो रस निष्पत्ति संपर्कीय मतवाद गुड़ी को विभिन्न प्रकार साहित्यकार माने देइछंती। ता मध्यरु चारिटी मतवाद सबुठारु गुरुत्वपूर्ण से चारिटी मतवाद किए किए देइछंती ना भट्टलल्लट श्री शंकुक भट्टनायक और अभिनव गुप्त ये चारि जन चारि प्रकार मतवाद देइछंती। से चारिटी मतवाद को एबे आमे भल भाव में आलोचना करिया। देखंतु प्रथमे आमे आलोचना करिबा उत्पत्तिवाद। कौन उत्पत्तिवाद? उत्पत्तिवादर प्रवक्ता होउछंती भट्टलल्लट। भरतंक नाट्यशास्त्र को प्रथमे व्याख्या करी से एही मतवाद प्रचार करथिले। तांक मतरे काव्य नाटक मूल चरित्र रस उत्पत्तिर मुख्य आधार अटे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦରେ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଭରତ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସିଏ ଏ ମତବାଦଟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏ ମତବାଦ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ରସ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ନାଟକ ରହୁଛି ସେ ନାଟକରେ ନା ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଚରିତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରସ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ସେଇ ମୂଳ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାରିତ କରି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟଦେବ ନାଟକକୁ ନିଆଯାଉ। ଏହି ନାଟକରେ ଜୟଦେବ ବା ପଦ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଚରିତ୍ର। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଚାଲିଚଳନ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୁଏ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କେତେବେଳେ ଧରି ନେଉ ନା ଯେତେବେଳେ କି ଜଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲନ୍ତି ନା ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କୌଣସି ମନେକର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଅଛି, ରଜା ନାଟକ, ସେ ରଜା ନାଟକରେ ଯିଏ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ କେମିତି ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ ପୋଷାକ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶ ପୋଷାକ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏସବୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ନାଟକୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯଥାଯଥ ସଂଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଭ୍ରମଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ନାଟକୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ ଢଙ୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚରିତ୍ର ଭଳି ହିଁ ଦେଖେଇବାଟା ବା ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କାଳ୍ପନିକ ଅଛି, ସେ କାଳ୍ପନିକ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେ ଅଭିନୟ ସେ ଚମତ୍କାରିତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଥାଯଥ ସଂଯୋଜନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ଯେ ହଁ ସିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମା ହେଲେ ନାଟକର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାଟକର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ବେଶ ପୋଷାକ ସମୟ ଓ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ପଦ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ପୋଷାକ ସମୟ ଆଉ ପରିବେଶ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରି ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ପରିବେଶ ପୋଷାକ ବେଶ ସେଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଆଦି ସଞ୍ଚାରିବା ବ୍ୟବଚାରୀ ଭାବ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ସତରେ ହେଉ କି ମିଛରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ସଞ୍ଚାରିବା ବ୍ୟବଚାରୀ ଭାବ। ଏହିଭଳି ମୂଳ ଚରିତ୍ରରେ ରସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ରଜ୍ଜୁ ସର୍ପର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରି ମୂଳ ଚରିତ୍ରର ଅନୁରୂପ ବେଶଧାରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କଠାରେ ଦର୍ଶକ ମୂଳ ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ଆରୋପ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ରଜ୍ଜୁ ବା ଦଉଡ଼ିଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେମିତି ସର୍ପର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ସାପ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ, ସେଇଭଳିଆ ମୂଳ ଚରିତ୍ରର ଅନୁରୂପ ବେଶଧାରୀ ଯିଏକି ମୂଳ ଚରିତ୍ରର ରୂପ ବେଶ ଧରିଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦର୍ଶକ ଭାବନ୍ତି ନା ସିଏ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆରୋପ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହିଁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆରୋପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କ'ଣ ମୂଳ ଚରିତ୍ର କି? ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର, ସିଏ ପୁରୁଣା ସମୟର ଚରିତ୍ର। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତା ବେଶଧାରୀ ଜଣେ କ'ଣ କରେ ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ନା ସିଏ ମୂଳ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ବୋଲି ଆରୋପ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ କହିଛନ୍ତି। ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟଙ୍କର ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମତବାଦ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ ଦେଲେ ମତବାଦଟି ଏଇଟା ଦୋଷଯୁକ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ
ପାଥେୟ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବେଶଧାରୀଙ୍କୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଭାବିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକିନା ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବେଶଧାରୀଙ୍କୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଭାବିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଭାବୁଛେ? ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଅପେରା ଦେଖୁଛେ କି କୌଣସି ଦେଖୁଛେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯିଏ କରୁଛି, ମନେକର ଆମେ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଛେ, ସେଠାରେ ଯିଏ ରାବଣର ଚରିତ୍ରଟି କରୁଛି, ସେ ଚରିତ୍ର ଧାରଣ କରିଛି, ଆମେ ତା ବେଶ ଧରିଛି, କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ସେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ସତରେ ସିଏ ରାବଣ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଭାବୁ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିଏ ଏଇଭଳି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଯାହାକି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବେଶଧାରୀକୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଅଟେ ତାଙ୍କ ମତବାଦଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନୁମତିବାଦ। ଏହି ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନୈୟାୟିକ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁମତିବାଦର ସଂସ୍ଥାପକ। ତାଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଅଭିନେତା ଯେତେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଖୋଜିବା ଏକାନ୍ତ ଅବାସ୍ତବ। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚିଥିବାରୁ ଅନୁମାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମତବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କୁକ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଭିନେତା ଯେତେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ନା ଯେତେ ମାନେ ରିଅଲ୍ ଲାଗିଲା, ସତ ବାସ୍ତବ ଲାଗିଲା ଭଳି ସେ ଯଦି ଅଭିନୟ କଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେଇଟା ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହିନଥାଉ, ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ। ଆମେ କେବେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁ? ଆମେ ରାବଣର ଯିଏ ବେଶ ଧରିକି ଯିଏ ଆକ୍ଟ କରିଛି ବା ଅଭିନୟ କରିଛି, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ସତରେ ରାବଣ ବୋଲି ଆମେ ସତରେ ଭାବି ଦେଉ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ। ସେ କହିଲେ କି ସେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ କ'ଣ କହିଲେ ନା ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚିଥିବାରୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମତବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ ତାଙ୍କର ମତବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅନୁମାନ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳିତ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ସଂଶୟ ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀତିକୁ ସେ ଏହି ମତବାଦ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ ନାଟକରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଏହି ଅଭିନେତା ସ୍ୱୟଂ ଜୟଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହି ଅଭିନେତା ଜୟଦେବ ନୁହନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତି। ଏହି ଅଭିନେତା ଜୟଦେବଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତି। ଏ ଅଭିନେତା ସମ୍ଭବତଃ ଜୟଦେବ ହୋଇଥିବେ ଭାବିଲେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରତୀତି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୌକିକ ଜଗତ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶଙ୍କୁକ କହିଲେ କି ନା ଚାରିଟି ପ୍ରତୀତି ଅଛି। ସେ ଚାରିଟି ପ୍ରତୀତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ଆମର ଅନୁମାନରୁ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ, ଆମେ ଯଦି ଭାବିନେଉ କି ମନରେ ଭାବିନେଉ କି ଏ ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ନାଟକରେ ଜୟଦେବ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ଯେଉଁ ମନେକର ପୁରା ଜୟଦେବଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ମନରେ ଅନୁମାନ କରିବା କି ହଁ ଇଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି। ଯଦି ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜୟଦେବ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା, ତାର ଅର୍ଥ ସେଠାରେ ହେଲା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ହଁ ଜୟଦେବଙ୍କ ପରି ହିଁ ବୋଲି, ଯଦି ସଦୃଶ ମାନେ ସମାନ, ସେ ଜୟଦେବଙ୍କ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଜୟଦେବ ହୋଇଥିବେ, କାଳେ ହେଇଥିବେ ସନ୍ଦେହ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରତୀତି। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ ନିଜର ମତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସକାଶେ ଚିତ୍ର ତୁରଗ ନ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶିଶୁ ଯେଭଳି ଜୀବନ୍ତ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତୀତି ଆଣେ, ସେଭଳି ନାଟକରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ସେହି ଚରିତ୍ରର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକ ଅଭିନେତାର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କୁକ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ମତବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚିତ୍ର ତୁରଗ ନ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚିତ୍ର ତୁରଗ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରେ, ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ସେ କ'ଣ କରେ? ଅନୁମାନ କରିଦିଏ। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ ସତ ଜୀବନ୍ତ ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଲା ଯେମିତି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛବିଟି ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ସତ ଘୋଡ଼ା, ଜୀବନ୍ତ ଘୋଡ଼ା। ସେ ପ୍ରତୀତି ଆଣେ ବା ସେ କଳ୍ପନା କରିନିଏ ତା ମନ ଭିତରେ। ସେହିଭଳି କ'ଣ ହୁଏ, ନାଟକରେ ଅଭିନେତାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ସେହି ଚରିତ୍ରର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନା ଯେଉଁ ଅଭିନେତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ରର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ସେ ଅଭିନେତାକୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ରୂପ ସେ ଚରିତ୍ର ସେଇଭଳି ହେଇଥିବେ ବୋଲି ସେ ଚରିତ୍ରର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ସେମାନେ ମନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଳ୍ପନା କରିନିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ।
ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକ ଅଭିନେତାର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଠକମାନେ ସେ ଅଭିନେତାର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦେଖି ତାରେ ମଜ୍ଜିଯାଆନ୍ତି। ମଜ୍ଜିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକଙ୍କ ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନୁମତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ମତବାଦରେ ଦର୍ଶକ ଅଭିନେତାର ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ରସ ସ୍ୱାଦ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକଙ୍କ ମତବାଦଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନ ହୋଇ ଅନୁମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଓ କେତେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦର୍ଶକ ଅଭିନେତାର ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟରେ ପୁରା ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ପୁରା ମଜ୍ଜି ଯାଇକି ରସ ସ୍ୱାଦ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶଙ୍କୁକ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମତବାଦଟି ଦେଲେ ସେ କହିଲେ ନା ଅନୁମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବା ଅନୁମାନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି, ଯଦି ଅନୁମାନ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତି, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କଥା କହିଲେ ଏ ଅନୁମାନଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହଁ। ଏ ଅନୁମାନଟା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିଏ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରେ, ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନୁମାନ ହେଲା। ତ ତେଣୁ ଏହି ମତବାଦଟି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ଆସିଲା ଭୁକ୍ତିବାଦ। ଏ ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତାର୍କିକ ଭଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକଙ୍କର ଅନୁମତିବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆପଣାର ମତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନାଟକର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ସକଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କେହି ରସର ସାକ୍ଷାତ ଗ୍ରହୀତା ନୁହନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ଦେଲେ, ସେ ଶଙ୍କୁକ ଅନୁମତିବାଦ କହିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ମତବାଦକୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡନ କରି ମନା କରିକି ସିଏ ନିଜର ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁକ୍ତିବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଭଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଟକର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ସକଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କେହି ରସର ସାକ୍ଷାତ ଗ୍ରହୀତା ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେହି ବି ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ରସଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଦେଖିବା ବା ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକର ମନ ନୟନରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଛାପ ପକାଏ। ସେ କହିଲେ ନା କ'ଣ କରେ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାଟକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ନୟନରେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରଗାଢ଼ ଛାପ ପକାଏ। ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ମନରେ ଏକ ଅହେତୁକ ପୁଲକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଟ୍ଟନାୟକ କାବ୍ୟ କିମ୍ବା ନାଟକ ଆଦିରେ ଭାବକତ୍ୱ ଓ ଭଜକତ୍ୱ ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂତନ ବୃତ୍ତିକୁ ଅଭିଧା ସହିତ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିନେତା ଆପଣାର ସତ୍ତାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରର ବହଳ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଭଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ନିଜର ଏ ଯେଉଁ ମତବାଦଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତିକୁ ଅଭିଧା ସହିତ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଭାବକତ୍ୱ ଓ ଭଜକତ୍ୱ। ଏ ଭାବକତ୍ୱ ଭଜକତ୍ୱକୁ ଅଭିଧା ସହିତ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ, ଅଭିଧା ମାନେ ହେଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ, ଭାବାର୍ଥ। ସେ ଅର୍ଥ ସହିତ ସେ ଭାବକତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ ଭଜକତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ ସହିତ ସିଏ ଏ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତିକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ମତକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତି ଯୋଡ଼ିଲେ ଭାବକତ୍ୱ ଭଜକତ୍ୱ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଭାବକତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା, ଭାବକତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଭଜକତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗ। ସିଏ କହିଲେ ନା ଭାବତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ ରସ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ନାଟକ ବା କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଉଛି, ସେ ଭାବତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିନେବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଉ ବୋଲି ସିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାବକତ୍ୱର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା। ଭାବକତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଭାବତତ୍ତ୍ୱ, ଭଜକତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଉପଭୋଗ। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାଟକରେ ଯେ କାବ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଭାବ ଅଛି ସେ ଭାବତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିନେତା ଆପଣାର ସତ୍ତାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରରେ ବଳ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା
ए दुईटा जो कारण जो से कौन से अभिनेता अपन सत्ता को भूल जाए कौन विस्मृत हो एक काल्पनिक चरित्र कल्पना मध्य को बांधी हो जाए से भितर चली जाए और निजर सत्ता को सी हर बसे। भट्टनायक द्वारा प्रतिष्ठित भावकत्व भजकत्व अनुभूति सिद्ध नुहे तथा अन्य कौन ग्रंथ लब्ध नुहे। एतद् भिन्न निष्पत्ति शब्द को से जो भुक्ति अर्थ में मंतव्य देइछंती ताहा सामाजिक बा मूल चरित्र काहाठारे घटे ता स्पष्ट जणाई नांती। देखंतु एथिरे कोन पुणी भूल रहिला भट्टनायक जो एथिरे जो देले मतवादटी निजर भुक्तिवाद से भुक्तिवाद रे से जो भावकत्व और भजकत्व बोली जो दुईटी कथा कहिले दुईटी वृत्ति कथा कहिले एटा अनुभूति सिद्ध नुहे अर्थात एटा अनुभूति करा जाई पारि नै ताहा अन्य कौन से ग्रंथ में लब्ध नहीं को ग्रंथ जदि पूर्व लिखाई था ताहा भी आम मानि नहीं था हाँ यह ठीक बोली किंतु कौन से ग्रंथ भी लिखा ना किंतु अनुभूति सिद्ध भी नुहे अनुभूति भी करा जाई पारि नहीं। तेणु ये जो आउ थे सी पुणी जो ए कौन कर गोटे निष्पत्ति शब्दटा से भुक्ति अर्थ में मंतव्य देते ये निष्पत्ति रस निष्पत्ति अर्थटा को सी कौन भुक्ति अर्थात उपभोग अर्थ में मंतव्य देते जहाँकि सामाजिक बा मूल चरित्र काहाठारे कटे ता स्पष्ट जणे नांती। जो भुक्ति होची बा उपभोग करा जाउची रस को बोली से कहिले से रस उपभोग करा जाउची किंतु किए करूची से रसटी को उपभोग किए करूची सामाजिक चरित्र ना मूल चरित्र किए से रसटी को उपभोग करूची से स्पष्ट भाव में सेठारे जणाई नांती। ए सकल दोष जोगु भुक्तिवाद मध्य दोषपूर्ण अटे। ए समस्त दोष को भरत नाट्यशास्त्र चतुर्थ टीकाकार अभिनव गुप्त देखिपारे सी कौन तापर ए मतवादटी जो दोष त्रुटि जो रही ए दोष त्रुटि को देखिले किए देखिपारे ना भरत जो नाट्यशास्त्र जो चतुर्थ टीकाकार अच्छा ना है अभिनव गुप्त सी कौन कले दोष त्रुटि को देखिपारे तापर सी निजर गोटे मतवाद देले से मतवाद को कह जाए अभिव्यक्तिवाद। भरत नाट्यशास्त्र चतुर्थ टीकाकार अभिनव गुप्त होउचंती अभिव्यक्तिवाद संस्थापक। यही मतवाद को मध्य आलंकारिक मतवाद भाव में ग्रहण करा जाए। देखंतु जेहेतु ये जो अभिनव गुप्त अच्छा सी जड़े आलंकारिक आ सी जो निजर ए मतवादटी देइछंती अभिव्यक्तिवाद ए मतवादटी को मध्य आमे एक आलंकारिक मतवाद बोली आमे ग्रहण करथाउ। से भट्टनायक द्वारा प्रयुक्त भावकत्व और भजकत्व को अनावश्यक उपादान भाव परित्याग करी ताहा परिवर्ते बासना व्यंजना संजोग आपणार मतवाद को प्रचार करछंती। देखंतु भट्टनायक कौन कहले ना जो भट्टनायक से अभिनव गुप्त कहले ना भट्टनायक जो कही भावकत्व और भजकत्व दुईटी वृत्ति कथा से दुईटी एठी किसी आवश्यक ही नहीं अनावश्यक ताहा से परित्याग करी कौन कले निजर एक आउ गोटे शब्द जोड़िले कौन ए ना बासना व्यंजना से बासना व्यंजन सहयोग से कौन कले निजर मत को प्रचार कले। अच्छा सी जो निजर बासना व्यंजना साहाଯ୍य जो मतवाद को प्रचार कले ये बासना व्यंजना शब्दर अर्थ कौन प्रथम आम देखा बासना व्यंजना ये दुईटा शब्दर जोगरे ए बासना व्यंजना शब्दटी सृष्टि होती। बासनार अर्थ कौन इच्छा बा आग्रह व्यंजनार अर्थ कौन व्यंजनार अर्थ होची वक्र अर्थ माने देखंतु जे कौन सी भी गोटे शब्द अच्छी वाक्य अच्छी पद्य काव्य अच्छी कौन भी अच्छी तार दुई प्रकार अर्थ थाई पारे गोटे होची भावार्थ आउ गोटे होची वक्र अर्थ। अभिधा माने आमे कहूचे तार जो भावार्थ किंतु व्यंजना माने होची तार वक्र अर्थ। अच्छा ये टिके कन्फ्यूजन हो कि ना साधारण अर्थ भावार्थ कौन पुणी वक्र अर्थ कौन देखंतु आमे मनकर जो गोटे पिला को कहे तू गोटे बढ़िया पिला बोली कहले कौन से पिलाटी हूँ बहुत भल पिला तू बढ़िया पिला रे तो भाया तो पिला दुनिया रे किए खोजिले मिलनी एमती जदि आम कहूचे तार अर्थ कौन से पिलाटी सबुठ दुष्ट तो कौन आमे जदि एमती कहीदेले ना तो तोर भाया पिला कि दुनिया मिलनी तू तो बढ़िया तो भल पिला तू एत भल पिला जे तो भाया दुनिया किए मिलनी किंतु तार आमे भावार्थ देखिया कहले कौन तू सबुठ भल किंतु तार पछरे जो लुचिकी रही आउ गोटे अर्थ कौन वक्र अर्थटी ना सेटा सबुठ दुनिया सबुठ खराब पिला दुष्ट पिलाटे रही ना तो यही
ସବୁ କିଛିରେ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଥାଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜର ବାସନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସଂଯୋଗରେ ସେ ମତବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ସଂଯୋଗକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମାନିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ଅଭିନବଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ସଂଯୋଗକୁ, ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ସଂଯୋଗ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ, ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବର ସଂଯୋଗ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ଯାହାକି ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଅଛି, ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଘଟେ। ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା ପରେ ସେ ସଂଯୋଗଟା ଘଟେ, ସେ ସଂଯୋଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜକ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମାନି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ହେଲା ପରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଉ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଏଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାହେଲା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ମନେକର ଜଣେ ରସଟିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ବା ରସଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନିଜ ଭିତରକୁ। ରସଟି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ କରିବ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖେଇବ ନା। ଯଦି ମନେକର ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟରସ ଜଣେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ହାସ୍ୟରସ କଲା ପରେ, ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ହା 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 କରି ପୁରା ହସି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତ ସେ କ'ଣ କଲା? ତାର ସିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦେଖେଇଲା। ସେ ହାସ୍ୟରସ ଗ୍ରହଣ କଲା ବୋଲି ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖେଇଲା ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇଲା। ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କୁହାହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଭାବାନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ସଦୃଶ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାରାତ୍ମକ ଅଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ରସ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛେ ଏସବୁ ଭାବର ସଂଯୋଗରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାରାତ୍ମକ ଅଖଣ୍ଡ ହେବା ବା ଏଥିରେ ଚମତ୍କାରିକ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ? ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଆସ୍ୱାଦିତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଅନ୍ୟ ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ, କାରଣ ଏହି ମତବାଦଟି ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିବାଦୀୟ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ତିନି ଜଣ ମତବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମତବାଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ମତବାଦଟି ଦେଲେ, ଏ ମତବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାକୁ ବିବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଆର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ବିବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇନି ବା ବିବାଦୀୟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ମାନୁ ବା ଏଠାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ମାନାଯାଏ ବା ଏଠାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦଟାକୁ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିସାରିଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଉ ବା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କେତେଜଣ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଠାରେ ନିଜର ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନା 4 ଜଣ ପ୍ରବକ୍ତା ନିଜର ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ମତବାଦଟି ଥିଲା ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଭଟ୍ଟ ଲଲ୍ଲଟ ଦେଇଥିଲେ। ଭଟ୍ଟ ଲଲ୍ଲଟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ବିଷୟରେ ମତବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ। ସେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ ଯେଉଁ ଅନୁମତିବାଦ ଦେଲେ, ଅନୁମତିବାଦ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେଠାରେ ସେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅନୁମାନ ଉପରେ ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଯେଉଁ ଭୁକ୍ତିବାଦ ଥିଲା, ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଭଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ସିଏ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତବାଦରେ ନା ଭାବକତ୍ୱ ଓ ଭୋଜକତ୍ୱ। ଭାବକତ୍ୱ ଓ ଭୋଜକତ୍ୱର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ଭାବକତ୍ୱ ମାନେ ହେଉଛି ଭାବତତ୍ତ୍ୱ, ଭୋଜକତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗ। ଯେତେବେଳେ କି
ଭାବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କାବ୍ୟ କବିତାର କାବ୍ୟ ନାଟକର ଭାବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ତେଣୁ ସିଏ ଭାବକତ୍ୱ ଆଉ ଭୋଜକତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୁକ୍ତିବାଦରେ। ପୁଣି ଶେଷ ମତବାଦଟି ଥିଲା ଯାହାକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ନା ବାସନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଉପରେ। ବାସନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା କ'ଣ ଥିଲା? ବାସନା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ର ଅର୍ଥ। କୌଣସି କାବ୍ୟ ନାଟକର ଯେଉଁ ବକ୍ର ଅର୍ଥ, ସେ ବକ୍ର ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ, ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ରସ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? ରସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ନିଜ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର? ନା ସେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବକ୍ର ଅର୍ଥଟି ଅଛି, ସେ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଯାହା ବକ୍ର ଅର୍ଥଟି ଅଛି, ସେ ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜଣେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଆମେ କହିବା, ଆମେ ମନେକର କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଛେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲାବେଳେ ଜଣେ କିଛି କଥାଟି କହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ହସନ୍ତିନି, କିଛି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ଏମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟରସଟି ଥିଲା, ସେ ହାସ୍ୟରସଟିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି ବା ତା'ର ବକ୍ର ଅର୍ଥଟିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଇଲାନି ବା ରସଟିକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାସନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଯୋଗୁଁ, ବାସନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଫଳରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ବା ବାସନା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମାନେ ବକ୍ର ଅର୍ଥ। କୌଣସି ବକ୍ର ଅର୍ଥ ଯଦି କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଅଛି, ସେ ବକ୍ର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଏତିକିରେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।